नमस्कार, मु सुदर्शन मिश्र, मोटिवेशनल स्पीकर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड एजुकेटर। किंतु ए वीडियो आरंभ कला पूर्व मु आपण मानु कहि रखुछि, मु सुदर्शन मिश्र नुह, मु कोनसी मोटिवेशनल स्पीकर नुह, मु कोनसी बिजनेस किबा एजुकेशनल कोच नुह। आपण माने ए कथा सुनी आश्चर्य होतबे, मु सुदर्शन मिश्र नुह केमिति? ए होछि प्रकृत सत्यता। आपण ए वीडियो माध्यम ए समस्त जिनिस को जानिबे। ए वीडियोटी तैयारी करिवार उद्देश्य होछि जे ए युवा समाज को, ओडिशार जन समाज को, जो मान मो सहित दीर्घ दिन हला जोड़ी होइछन्ति, सेमान को जीवन प्रकृत सत्यता जणैबा। मो जीवन एक विराट उद्देश्य, मो जीवन एक विराट स्वप्न, मो जीवन सबुठार बड़ स्वप्न। मु दिने ओडिशार जनसमाज को, ओडिशार युवा समाज को प्रकृत सत्यता कौन से जिनिस जणैबी। सेमानकु एमिति अवस्था को नहीं जीवी, सेमाने जो अवस्था नहीं जन्म नहीं ईश्वर का रूप बोली जो कथा कहा जाए, से जिनिस को सेमाने अनुभव करिवे। जीवन में संपूर्ण रूपे निज जीवन को खोली करी बंचिबे, समस्त जिनसरु नकारात्मक जिनसर मुक्त हेबे। मो जीवन ये हूँ विराट सत्यता, ये हूँ विराट स्वप्न। ओडिशार जनसमाज को, ओडिशार युवा समाज को मुझे अवस्था को नहीं जीवी। से माने एक दिव्य जीवन यापन करिवे। आउ ए पूर्ण विश्वास अछि ईश्वर उपरे, आउ ए अंतरात्मा उपरे। मु ए स्वप्न को पूर्ण करिवे। आसंतु एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो माध्यम रे जीवन एक गुरुत्वपूर्ण जिनिस जानिबा। ए विश्वर, ए समाजर प्रकृत ज्ञानी किए? कहीं किछि लोक ज्ञान ग्रहण कला परे भी समाज रे नानादि कुकर्म करिसंती। आपण माने बहुत उदाहरण ए सब जिनिस देखि परिबे। थरे जने युवक जे जीवन प्रकृत ज्ञान, जीवन प्रकृत सत्यता पाई आग्रही थांती, से विभिन्न प्रकार भ्रमण कर सारा परे किछि लोक तांको कहिले दूर पर्वत रे जने ज्ञानी पुरुष अछंती, जे जीवन प्रकृत सत्यता जानिचंती, प्रकृत ज्ञान कोन से जानिचंती। तांको पाखरे दिव्य शक्ति अछि। तुमे सेठी जाओ, तांको पाखरे किछि दिन रुह। युवक जनक से ज्ञानी लोक पाखु गले, किछि दिन रहिले, 15 दिन 20 दिन तांको पाखरु ज्ञान ग्रहण कले। किंतु तांको मनरे सब बेले शंका आसिला जे ये वृद्ध व्यक्ति जनक किछि जानि नाथि, अल्प किछि कथा को बारंबार दोहरौचंती। से दिन से ठीक कले जे से आश्रम छाड़ी चली जिबा पई। सेही दिन रात्रि रे आउ जने ज्ञानी पुरुष से स्थान को आसिले। जेतेबे से ज्ञानी पुरुष जनक आसिले, रात्रि रे दीर्घ समय पर्यंत विभिन्न प्रकार वेद शास्त्र ज्ञानर आलोचना हला। जो नूतन ज्ञानी लोक जनक आसीतांती, दीर्घ 2 घंटा धरी विभिन्न प्रकार गूढ़ तत्व को आलोचना कले। प्रत्येक शब्दर अर्थ को बहुत सुंदर भाव में बुझेले। सेतेबेले युवक जनक भाविला, प्रकृत ज्ञानी तो होचंती ये जे आज आसीचंती। ए वृद्ध लोक को तो किछि भी जणा नाही, किंतु लोक माने कहउचंती ए वृद्ध लोक होचंती परम ज्ञानी, आत्मज्ञानी। किंतु ए आलोचना जेतेबेले चली थाए, से वृद्ध लोक जनक संपूर्ण रूपे ए जिनिस को ध्यानमग्न होई सुनतांती। जेतेबेले आलोचना सरीगला, बहुत लोक ताली लगैले, प्रशंसा कले, बाह बाह कहले, कहले कि सुंदर आलोचना कले ए जो नुआ करी ज्ञानी लोक जनक आसीचंती। किंतु एई समय रे से वृद्ध सन्यासी जनक कहिले, बाबू मु 2 घंटा धरी तुमको सुनिले, बहुत धैर्यपूर्ण हिसाब रे तमर प्रत्येक शब्द को सुनिले, किंतु आश्चर्यर कथा तुमे गोटे पद मात्र किछि भी कहिलो नाही।
ତୁମେ ନିଜେ ଆଦରୁ ଗୋଟେ ପଦ ବି କିଛି କହିଲ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ, ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରୁ ଏ ସବୁ ଯୋଉ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ତୁମେ ଆଲୋଚନା କଲ, ଆ ଭିତରୁ ତୁମର ନିଜର କ'ଣ ଥିଲା? ତୁମେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କଲ, ଯେତେ ଜିନିଷ କହିଲ, ନିଜର ତୁମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ପଦବୀ ତ ନଥିଲା। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି। ଆ ଭିତରୁ ତୁମେ ନିଜର ପଦେ କ'ଣ କହିବ? ଯାହା ନିଜେ ତିଆରି କରିଛ, ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛ, ନିଜେ ଜାଣିଛ, ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିବ? ଯୋଉ ଜିନିଷ ତୁମେ କହିଲ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ତାକୁ ତ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରୟାସ କରେ ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ କି ଜ୍ଞାନୀ? ତୁମେ ନିଜେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ନିଜେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଏଠି ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରିଥାଏ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁତ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ୱାୟାର କରିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି? ଆପଣ ତାହେଲେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଆମର? ଏ ଜିନିଷ ତ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହାୟର ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା, ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହୋଲ୍ଡର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି, ଆଦରୁ ମୋର ନିଜର କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ବି ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ତାକୁ ତ ଗୋଟେ 12 କ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା 10 କ୍ଲାସ୍ର ପିଲା ତାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଖୋଲି ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ, ମନେ ରଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କେମିତି କହିବି? ଏସବୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ। ଏ ହେଉଛି ବାହାରୁ ଜାଣିଥିବା, ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିବା, ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ, ଉଦ୍ଧାରର ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଉଦ୍ଧାରର ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକକୁ କୁହାଯାଏ ରସଗୋଲା ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗେ, ସେ ଲୋକ ଜଣ କହିବେ ମିଠା। କୋଉ ରକମର ମିଠା? ଚିନି ଭଳି ମିଠା, ଗୁଡ଼ ଭଳି ମିଠା, ଆଖୁ ଭଳି ମିଠା, କୋଉ ଭଳି ମିଠା? ସେ ଲୋକ ସେତେବେଳେ କହିପାରିବ ଯୋଉ ଲୋକ ରସଗୋଲା ଖାଇଛି, ସେ ସେତେବେଳେ କହିପାରିବ ରସଗୋଲା କୋଉ ରକମର ମିଠା। ଅର୍ଥ ସେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ କହିପାରିବ ଯୋଉ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ଜୀବନର ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ ପରମ ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ପୁସ୍ତକର ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ଅନୁଭବର ଜ୍ଞାନ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ କାହିଁକି କିଛି ଲୋକ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ କହିଲା ପରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେୟାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନିଜ କେବେ ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି, ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କି ବିଚାର ଚାଲୁଛି, ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କି ଭାବନା ଆସୁଛି, ମୋ ଶରୀରରେ କି ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ମୁଁ କିଏ, ଏ ସଂସାରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ଏ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ କହୁଛି, ଏ ଶରୀରକୁ କିଏ ଚଳଉଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ କିଏ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖୁଛି? ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବସି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ତା ଦ୍ୱାରା କୁକର୍ମ ହେବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। କୁକର୍ମ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ତା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ତା ମନରେ ଆସୁଥିବା, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆସୁଥିବା ବିଚାରକୁ କହିବ ନା, ତୁମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅନୁଭବର ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରକୃତ ବିଚାର। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଯେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ହଁ ମୁଁ ଏ ଶରୀର, ମନ, ମସ୍ତିଷ୍କ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହଁ।
ମୁଁ ଏକ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି, ମୁଁ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ, ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ କର୍ମ ହବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଭାବନା ଜାତ ହବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକଟିତ ହବ, ସେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ଅନୁଭବର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ମୁଁ କ'ଣ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି, ମୁଁ ନିଜେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ସତ୍ୟତା ଅନୁଭବ ହୋଇଛି, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ବାହାର ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସମାଜରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଜୀବିକା ଚାଲିବ, ଆମର ପ୍ରଫେସନ, ଆମର ଜୀବିକା ତା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାହିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆଚାର ଆଉ ଉଚ୍ଚାର ଏକ ହେବା ଦରକାର। ଉଚ୍ଚାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆଚାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଜିନିଷ ବିପରୀତ ଥାଏ। ସେମାନେ କିଛି କହୁଥାନ୍ତି, କରୁଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ଖାଲି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି, ନିଜ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ଶରୀର କେମିତି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ମୋ ଶରୀରରେ କି ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି, ମୋ ମନ ଭିତରେ କି ବିଚାର ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆକୁ କେମିତି ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନକାରାତ୍ମକ କର୍ମ ହେବ? ବ୍ରହ୍ମ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କେବେ ନକାରାତ୍ମକ କର୍ମ କରନ୍ତି? ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆସିବ? ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ମସ୍ତିଷ୍କ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତ ବେଦ, ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପଢ଼ି, ଶ୍ରବଣ କରି, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରଖି ତାକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହି ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅନୁଭବର ଜ୍ଞାନ, ନିଜକୁ ବାହାର ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଜ୍ଞାନ। ମୁଁ କିଏ, ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ମୁଁ ଶରୀର ନୁହଁ, ମୁଁ ମନ ନୁହଁ, ମୁଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ନୁହଁ। ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି କର୍ମ କରୁଛି ସେ ମୋ ଶରୀର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର ନୁହଁ, କାରଣ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର ହେଉଛି ମୋ ଶରୀରର ନାମ। ମୁଁ କୌଣସି ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ନୁହଁ, କାରଣ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ହେଉଛି ମୋ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚତମ କର୍ମ। ମୁଁ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କିମ୍ବା ଏଜୁକେସନାଲ କାଉନସିଲର ନୁହଁ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ମୋ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଏକ କର୍ମ। ହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପୁରୁଷ। ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ କ'ଣ ଜାଣିଛି। ଆତ୍ମାର ଅଧ୍ୟୟନକୁ କହନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏ ସଂସାରର କିଛି ବି ନୁହଁ। ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏକ ଶରୀର ନେଇ ଆସିଛି। ସେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରିବି, ଏ ଜନସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବି। ଯଥାସମ୍ଭବ ଏ ସଂସାରକୁ, ଏ ଯୁବ ସମାଜକୁ, ଏ ଜନସମାଜକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେବି। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ এই ଜିନିଷ ଜାଣିନି, ସେ ହୁଏତ କିଛି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, କିଛି ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ।